सत श्री अकाल जी। हमदर्द टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है प्रोग्राम इमीग्रेशन मैटर्स में। मैं हाँ तरनजीत कौर घुम्मन हाजिर जी लैके तुहाडा अपना प्रोग्राम जिहदे विच गलबात करांगे कैनेडियन इमीग्रेशन संबंधी। तुहाडा कोई सवाल है अज दे लाइव प्रोग्राम च तुसीं कॉल कर सकते हो। अज कई मुद्दों को लैके असीं हाजिर होए हां इमीग्रेशन संबंधी। सो सुनन विच आ रहा है कि 2022 दे विच कैनेडियन इमीग्रेशन दे विच जो इस वक्त अलग-अलग फाइल्स नूं लैके बैकलॉग देखण नूं मिलिआ उस नूं छेती नाल इसदा निपटारा कीता जा रहा है। तो इहदे बारे असीं गलबात करांगे कि वाकई 2022 दे विच जो बैकलॉग आ उस नूं खत्म करन दी तैयारियां शुरू हो चुकी ने। नाल ही असीं गल करांगे नोवा स्कोशिया दी जो इस वक्त नर्सिस नूं काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा। भारतीय विद्यार्थियों लिए थोड़ी जी इत्थे चिंतित खबर सामने आ रही है जिहदे विच कहा जा रहा है कि कैनेडा आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स खास तौर पर जिहड़े भारत तो आ रहे हैं रिफ्यूजल रेट च थोड़ा जिहा वाधा नजर आ रहा वा। सो इहदे बारे भी गल करांगे की कारण ने इसते ते होर भी बहुत सारे मुद्दे ने जिहदे बारे असीं गल करांगे। सो तुहाडा कोई सवाल आ कैनेडियन इमीग्रेशन नूं लैके अज दे लाइव प्रोग्राम च कॉल कर सकते हो। तुहाडे सवालों के जवाब देने लई ते अज दे मुद्दों ते गलबात करने लई साडे नाल जुड़ चुके ने जी आईसीसी इमीग्रेशन तो मिस्टर मनु दत्ता। स्वागत है सर। तरन जी थैंक यू वेरी मच। सब तो पहला तो तुहानू ते सारे ही व्यूअर्स नूं आईसीसी इमीग्रेशन की समूची टीम वालों एमडी मनु दत्ता एंड आरडी रिपुदम सिंह ढिल्लों वालों सत श्री अकाल, नमस्कार ते आदाब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस ऑन। की हाल चाल है सर? ऑल गुड तरन जी, थैंक यू वेरी मच। सर अज बैकलॉग तो स्टार्ट कर लैंदे आ आपां। सो 2022 दे विच इमीग्रेशन मिनिस्टर दे उत्ते बैकलॉग नूं पूरा करन दा बहुत ज़्यादा इस वक्त भार नज़र आ रहा क्योंकि अलग-अलग पार्टीज इस वक्त उन्होंने घेरन की तैयारी दे विच ने। सो की लग रहा है 2022 दे विच सुनन च आ रहा है कि प्रोसैस तेजी नाल हुण करना शुरू कर दिता है बैकलॉग खत्म करन दा। तरन सानू एप्रीशिएट करना चाहिए है कि इमीग्रेशन डिपार्टमेंट काम करता रहा है एंड काफ़ी सारिया एप्लीकेशनस मूव भी होंदिया रही हैं। जे मूव हुई एप्लीकेशनस ता ही असी 4,01,000 का जो टारगेट से ओवर अचीव करके 4,05,000 तकरीबन इमीग्रेंट्स 2021 दे विच कैनेडा लैंड किए ने। सो इमीग्रेशन ने काम किया ताइयों टारगेट्स अचीव होए ने एंड अज दी तरीक दे विच बिकॉज पैंडेमिक करके चीज़ां उस तरह बाहरों प्रोसैस नहीं हो सकदियां सीगियां। सो इस फोकस जिहड़ा सीगा कैनेडियन एप्लीकेंट्स दे उत्ते रहा। हुण गवर्नमेंट इज़ अगेन बैक के फिर फ्रंट फुट ते आके खेड रही है बिकॉज 85 मिलियन की एक्सट्रा राशि लगा के नवे रिसोर्सिस क्रिएट किए जा रहे हैं, नवे सॉफ्टवेयर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, नाल दी नाल 500 नवे स्टाफ ऐड किए जा रहे हैं इमीग्रेशन डिपार्टमेंट विच ताकि पिछला बैकलॉग दे उत्ते क्लीयर किया जा सके। इमीग्रेशन मिनिस्टर की तुहानू याद होगा लास्ट स्टेटमेंट सी कि 1,47,000 का जो फैडरल स्किल्ड वर्कर का साडा बैकलॉग पे वी ऑल्सो वांट टू फिनिश इट इन फर्स्ट क्वार्टर। सो उहदे उत्ते भी फोकस है। हुण अच्छी दूसरी गल करिए अज दी जे असीं फैडरल स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी की गल करिए तकरीबन 150 एप्लीकेशनस हर हफ्ते प्रोसैस होंदियां सीगियां। अज दी तरीक दे विच जिस स्पीड नाल प्रोसैस हो रही है तकरीबन 800 एप्लीकेशनस हर वीक प्रोसैस हो रही हैं फैडरल स्किल्ड वर्कर दियां। सो बट एड एप्लीकेशंस ऐड ही इन्नियां होंदियां नहीं है कैनेडा वास्ते बिकॉज कैनेडा हैज emerged as a destination of choice. So everybody from all over the world, from every nick and corner wants to come to Canada. So पार हैगा या but government has resources and government is managing it very well and hopefully आने वाले समय दे विच सारा resources इस तरह यूटिलाइज होंगे कि सारा बैकलॉग अगले 3 तो 6 महीनों दे विच खत्म हो जाएगा। कि जब तक बाकी दी एप्लीकेशंस प्रोसेस कीतियां जाणगियां या बाकी एप्लीकेशंस हजे ऑन होल्ड या पॉज रखियां जाणगियां? नहीं तरन जी सारियां एप्लीकेशंस प्रोसेस हो रही हैं बट पेस ऑफ मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशंस इज डिफरेंट। हुण जिस तरह असीं इकनॉमिक क्लास की गल करिए जिहड़ा लेटेस्ट डाटा आया है 2,30,000 एप्लीकेशन इस टाइम प्रोसैसिंग दे विच हैगी जी। सो 2,30,000 दे एप्लीकेशन दे विचों तकरीबन पिछले 3 महीनों दे विच 25,000 एप्लीकेशन प्रोसैस भी हुई हैं विच इज़ अ गुड अचीवमेंट राइट। उस तो बाद फैमिली क्लास दे विच 1,02,000 एप्लीकेशन इस टाइम प्रोसैस दे विच हैगियां जिहदे विच तकरीबन 10,000 एप्लीकेशन प्रोसैस हुई हैं पिछले 2.5 महीनों दे विच विच इज़ अगेन अ गुड अचीवमेंट राइट। इस तरह HNC दे विच तकरीबन 1,000 एप्लीकेशन प्रोसैस हो रही हैं। हाँ सिर्फ एक रिफ्यूजी एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਐਡ ਹੋਈਆਂ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਨਵੰਬਰ ਜੀ। ਸੋ 6000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਵਰੀਬਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਫੋਕਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਲੀ ਲੈ ਕੇ। ਜੋ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਲੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਯੈਸ ਉਹ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ऐड हुई हैं बट एप्लीकेशंस घट भी रही हैं। हुण तुसीं स्टूडेंट की गल की तरन जी के रेट घट रहा सक्सैस रेट घट रहा जी जी बिल्कुल 43% अप्रूवल रेट है तो 57% जो है रिफ्यूजल रेट है। तरन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ
ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ 5 ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਬਿਨਾ ਆਈਲੈਟ ਦੇ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ। ਐਂਡ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਹੈਗਾ ਤਰਨ, ਆਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਕਰੀਬਨ 7.5 ਲੱਖ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। 7.5 ਲੱਖ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਮਾਲ ਨੰਬਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਨੰਬਰ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਹਲੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਪਿਕ ਅਪ ਦਾ ਬੈਸਟ ਅਮੰਗਸ ਦ ਰੈਸਟ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1,12,000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਤਰਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ। ਓਵਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਕਰੀਬਨ 11,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਬੈਕਲੌਗ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟਾਈਮ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਲੇਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇਨਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਲਾਸ ਬਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂਵ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਖਾਲੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ। 1 ਮਿਲੀਅਨ ਜੌਬਸ ਅਜੇ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਲੇਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਖੜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਰਨ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਆ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜੌਬਸ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਸਟਿਕਲੀ ਐਂਡ ਈਵਨ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਸਟਿਕਲੀ ਨੀਡ ਵਰਕਫੋਰਸ ਟੂ ਕਮ ਇਨ ਐਂਡ ਵਰਕ ਫॉर them for these industries। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਡ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਸੈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪਿਕ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵਿਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਿਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਾ ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਿਕ ਹੋਏ ਨੇ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 85,000 ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ। ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਦੇ 19 ਦੇ 20 ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ 3 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਲਾਈ ਸੀ, ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਦੇਣੀ ਸੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕੁਝ ਫਾਈਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 14,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਈਆਂ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ 2020 ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ 6000 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ 5500 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਵਰਕਡ ਔਨ ਦੈਟ ਐਂਡ ਪਿਛਲੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਨ ਸਰਜ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ 2022 ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਖਬਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਕੋਟਾ ਇਜ਼ ਡਨ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਐਂਡ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਉਹਨੂੰ LMI ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿਦ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ 5500 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ 28 ਫੈਬਰੂਰੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ LMIA ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ 28 ਫੈਬਰੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ। ਸੋ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀਅਰ ਵਿਦ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ, ਨਿਊ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਐਡਡ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਗਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਬੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਬਿਲਕੁਲ 2019 ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਨੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਹੁਣ 2022 ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਵਧੇਗੀ, ਸੋ ਫਾਈਲਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ? ਤਰਨ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਅ ਫੇਅਰ ਚਾਂਸ। ਐਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚੋਇਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ EMPLOYER ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੌਂਡਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ। ਸੋ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ 1% ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ G7 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕ੍ਰਿਪ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਬਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਈਓ ਆ ਕੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਈਓ 4,05,000 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ 4,01,000 ਦਾ ਓਵਰ ਅਚੀਵ ਕਰਕੇ 4,05,000 ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 4,11,000 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਓਵਰ ਅਚੀਵ ਦਿਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਜੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਲ ਇਟਸ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਤਰਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬੈਕਲੌਗਸ ਦੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰਜੀਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਮੰਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ? ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ, ਸੁਪਰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਸਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਸਰ। ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੇਗ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਰ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਅਸਿਸਟ ਯੂ ਐਂਡ ਗਾਈਡ ਯੂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ, ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕਲੌਗ ਦੀ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਤਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਖਮਿਆਜਾ ਕੀ ਗਿਆ, ਖਮਿਆਜਾ ਆ ਭਰਿਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 4,05,000 ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ
ਤਾਦਾਦ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਰਕਫੋਰਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਰਕ ਬੌਂਡਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਪੋਜ਼ ਰੂਮ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ PR ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਉਹਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੋ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜੌਬ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੇ ਹੋਰ ਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਕਿ LMIA ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣ ਐਂਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਹਾਲੇ 2019 ਦੀਆਂ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, 2020 ਦੀਆਂ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਐਂਡ 85,000 ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ LMIA ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ LMIA ਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰ 6 ਡੇਢ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਦੋਜ਼ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੀਏ ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਸਟਿਕਲੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨਾ ਸਫਰ ਕਰਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਲੈਕ ਆਫ ਲੇਬਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਹੀ 2 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, STS ਦੇ ਅੰਡਰ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਰਨ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ 100 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੇ ਸੀ 100 ਦੇ 100 ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹ 60 to 70% ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਫੀਸ ਜੋਗਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ 5.5 ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਆਫੀਸਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ LMI ਤੇ PCG ਚਲਾਇਆ ਜੀ ਟਰੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅੰਟਾਰੀਓ ਚਲਾਇਆ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਮ ਮੈਂ ਕੱਲ ਲੋਏ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ PNP ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਆਈਲੈਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਸਰ। ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਰ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਲਾਇਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਸੈਕੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲਕਮ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਿਆ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ PNP ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ EMPLOYER ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ਸ ਕਾਫੀ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ਸ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਨੇ ਸਰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜਕੱਲ ਕਾਫੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਜਰਨਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਨ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਈਵਨ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈਲੈਟਸ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤਰਨ, ਇਹ ਨਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ 2-ਵੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 99.9% ਆਫ them ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਈਏ। ਸੋ ਬਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਈਲੈਟਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਆਈਲੈਟਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਬਟ ਹਾਲੇ ਕਾਲਜਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਵੀ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਵਨ ਵਿਦ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਈਲੈਟਸ।
ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ, ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਅੱਜ ਪੀਐਨਪੀ ਦਾ ਡਰਾ ਕੱਢਿਆ ਵਾ 823 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤਰਨ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਡਰਾ ਲਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਈਟੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਰਿਲੇਟਡ ਜੀ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਟੋਟਲ 850 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, 823 ਦੇ ਵਿੱਚ 650 ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 650 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 463 ਸਕੋਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ 650 ਪਿਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾ ਸੀਗਾ ਕੱਲ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰਾ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, EMPLOYER ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪਿਕ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਪੀਐਨਪੀ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ICT ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ICC ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਕੈਨ ਅਸਿਸਟ ਯੂ ਐਂਡ ਗਾਈਡ ਯੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਤੁਹਾਡਾ EMPLOYER ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ EMPLOYER ਜੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਮੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ GTA ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਤੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ 5 ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ EMPLOYEES ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ 5 EMPLOYEES ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ EMPLOYER ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ GTA ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਤੇ 500,000 ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਐਂਡ 3 ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 EMPLOYEES ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੋਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ EMPLOYER ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ Ontario PNP ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਵੈਰੀ ਐਗਰੈਸਿਵ ਐਟ ਦਿਸ ਮੋਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, PNP ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਤੁਹਾਡਾ EMPLOYER ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ICC ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? मैडम मैं वैंकूवर ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਰੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਫਾਈਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ? ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਓਕੇ ਤਰਨ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 2020 ਦੀ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 2020 ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਵੀ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ 7 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ IRCC ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ। ਫੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਬਟ ਈਵਨ 2020 ਦੀ ਫਾਈਲਸ ਹੁਣ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਟ ਆਫ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਔਨ ਥੀਸ ਫਾਈਲਸ। ਸੋ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਕਲੌਗ ਦੇ ਉੱਤੇ 4,80,000 ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈਗਾ ਤਰਨ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦਾ। 4,80,000 ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਊ ਟਰੈਕਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਂਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਊ ਟਰੈਕਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਟਰੈਕਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਸਪਾਊਸਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਵਿਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਹੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਟਰੈਕਰ ਹੈਗਾ, ਟਰੈਕਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਆਪਣਾ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਰਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਕੋਪ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਰਨ, ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਲੇ ਹੋਰ ਦਊਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਰੀਟਾਈਮਸ, ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਮੈਰੀਟਾਈਮਸ ਕਹਿ ਦਈਏ। 4 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਰੀਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ, ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ, ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ, ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ। ਐਂਡ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਲਬਰਟਾ ਨੂੰ, ਸੈਸਕੈਚੁਅਨ ਨੂੰ ਐਂਡ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਨੂੰ। This is the first time in the history of Canada ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਰੀਟਾਈਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪ੍ਰੇਰੀਜ਼। ਬਿਕੋਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਮੈਰੀਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ, AIPP ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ,
ने न्यू फाउंडलैंड ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਿਊ ਬ੍ਰਾਂਸਵਿਕ ਦੇ ਐਸੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸਿਸ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਰਸਿਸ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪਿਕ ਹੋਈਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੌਣੇ 300 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪਿਕ ਹੋਈਆਂ ਬਟ ਇਹ ਉਹ ਨਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ CLB ਲੈਵਲ 9 ਹੈਗਾ 8 ਇਨ ਲਿਸਨਿੰਗ 7 ਇਨ ਰੀਡਿੰਗ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਂਡ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ 263 ਨਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ PNP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਾਲ ਅਸ ਐਂਡ ਰੀਚ ਅਸ ਆਊਟ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਡਿਸਕਸ ਯੋਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਕਲੌਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੋਪ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਹਜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤਰਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਨਿਊ ਬ੍ਰਾਂਸਵਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਇਲੈਂਡ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫਾਰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂ GTA ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਡਰਾਸਟਿਕਲ ਜੰਪ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਵੀ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਡ ਹੋਈ ਹੈ ਥੀਸ ਆਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਆ ਲੱਗੇ ਹੋ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਈ GTA ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਵੈਲਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੈਟਰ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੈਟਰ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬੈਟਰ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਾਈ ਨਾਟ ਪਿਕ ਦੋਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਕੱਲਾ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਸਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ ਔਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਤਾਂ ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ ਬਟ ਹੋਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਆਲ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਈਅਰ ਆਫਟਰ ਈਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰੈਂਕ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਅਮੰਗਸ ਆਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜੌਬ ਓਪਨਿੰਗ ਨਰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ICC ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨਰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਟ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਬੈਂਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6.5 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ NCLEX ਕਲੀਅਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ RN ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਕੈਨ ਪਲੇਸ ਯੂ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਇਨ RN ਜੌਬਸ ਇਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਐਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਐਂਡ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਐਂਡ ਜੇ US ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਬਜੈਕਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਸ ਪਾਇਆ ਜੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ nurses-US ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ nurses-Canada and we can assist you and we can guide you and these are amazing jobs $30 ਤੋਂ $35 ਤੋਂ ਜੌਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ US ਦੀਆਂ ਐਂਡ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ these are high paying jobs ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਹੈਗਾ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਕੁੱਕ ਦਾ ਸ਼ੈਫ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਰੂਮ ਕਲੀਨਰ ਦਾ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਕਲਰਕ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਨਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਐਂਡ ਆਈਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੇ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੈਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਓਗੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ PNP ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਐਂਡ ਕੁਝ ਇੰਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ PNP ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 55 ਦੀ ਏਜ ਤੱਕ ਸੋ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੇਸਿਕ ਆਈਲੈਟਸ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ info@iccimmigration.ca ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@iccimmigration.ca ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜਾਂ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6478509000 ਐਂਡ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ 9054612424 Canada is a land of opportunities there are a lot of options available but be patient and ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ
ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ www.iccimmigration.ca ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦ ਡੈਪਥ ਆਫ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਆਲ ਯੂਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵਿਦ ਯੂ। ਐਂਡ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ 1 ਸਵਾਲ ਦਾ, 2 ਸਵਾਲ ਦਾ, 3 ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂ, that would not be possible। ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਐਂਡ ਪੇਡ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲਓ ਐਂਡ we will discuss everything, every option with you। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਰਨ ਜੀ, ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰਸ। ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਕੋਪ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੂ ਦੱਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਈਸੀਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।